हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। मैम अनम्यूट करियो जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम। जी स्क्रीन करिए शेयर। जी Good morning to you all. Department of Technical Education and Industrial Training Punjab ਦੇ ਨਿਮੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਵੀਨ ਬਾਲੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ITI ਫॉर ਵੂਮਨ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਚੂੜੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲੈ ਕੇ ਓਵਰਵਿਊ ਆਫ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮਾਸ ਆਏ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਓਵਰਵਿਊ ਆਫ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮਾਸ प्रोडक्शन की है। सब तो पहला गल करांगे प्रोडक्शन दी। प्रोडक्शन की है? प्रोडक्शन इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी consisting of sequential process such as laying, marking, cutting, stitching, checking, finishing, pressing and packaging. This is a process of converting raw material into finished product. मीन्स की उत्पादन, प्रोडक्ट मीन्स उत्पादन। उत्पादन जो है एक ऑर्गेनाइज्ड गतिविधि है जिस विच सारे काम क्रमानुसार जिवें कि लेइंग, मार्किंग, कटिंग, स्टिचिंग, चेकिंग, फिनिशिंग, प्रेसिंग एंड पैकेजिंग सारे काम शामिल हुंदे हन। एक कच्चे माल नूं फिनिश्ड प्रोडक्ट विच कन्वर्ट करन दी बदलन दी प्रक्रिया है। रॉ मटीरियल की हुंदा? रॉ मटीरियल साडा फैब्रिक है ते फिनिश्ड प्रोडक्ट साडा रेडी गारमेंट होएगा। नैक्सट गल करांगे टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन दी। प्रोडक्शन दा पता चल गया की हुंदी है कि रॉ मटीरियल नूं फिनिश्ड गारमेंट विच कन्वर्ट करना प्रोडक्शन हुंदी है। सो टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन की हो गया? प्रोडक्शन दे तरीकिਆਂ ਨੂੰ व्यापक रूप विच जिस इस तरह क्लासीफाई किया जा सकता है। प्रोडक्शन मैथड में बी क्लासीफाई एज जॉब प्रोडक्शन, बैच प्रोडक्शन एंड मास प्रोडक्शन। सो सब तो पहला गल करांगे जॉब प्रोडक्शन दी। जॉब प्रोडक्शन की है? अंडर दिस मैथड स्पेशल और नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स मीन्स जिन्हां दा साइज अलग-अलग हुंदा है, स्टैंडर्ड साइज दे प्रोडक्ट्स नहीं हुंदे। Special or non-standardized products are produced in accordance with the order received from the customer. इस विधि दे तहत स्पेशल या नॉन स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट्स नूं कस्टमर वालों दिते गए ऑर्डर अनुसार रेडी किया जाता है। As each product is non-standardized, varying in size and nature, it requires separate job for प्रोडक्शन। जिद्दां कि हर प्रोडक्ट नॉन स्टैंडर्डाइज्ड ते वखरे साइज विच हुंदे हन, इसलिए एक सेपरेट जॉब प्रोडक्शन रिक्वायर्ड हुंदी है। The machines and equipments are adjusted in such a manner so as to suit the requirement of a particular job. इस विच मशीनरी ते इक्विपमेंट्स इस हिसाब नाल एडजस्ट किते हुंदे हन तां जो उन्हां नूं जॉब दे अकॉर्डिंग या जॉब दे अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट नूं फुलफिल किया जा सके। when the order is received, जदों order असीं receive कर लैंदे हां, it consists of bringing together of materials, parts and component in order to assemble and commission a single piece of equipment or a product। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਟੀਰੀਅਲ, ਆਰਡਰ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਔਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੇਕਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਬੁਟੀਕਸ ਦੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
बुटीक्स की है जिद्दां कि तुसी सारे जानते हो जदों असी कोई सूट स्टिच करवाना होवे या असी कोई फैशन बुटीक ते जाके अपना सूट सिलाई करन लई दिंदे हां ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕੋਈ ਲਾਈਨਿੰਗ ਆदि ਜਾਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਲੈਸ ਪਾਈਪਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਗਾਣੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜੌਬ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਰੈਡੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਦੁਪੱਟੇ ਅਗਰ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਲਗਵਾਉਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਕੋਰੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਉਸ ਬੁਟੀਕ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਸਟਮਰਸ ਦੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਆ बैच प्रोडक्शन भी जड़ा जॉब प्रोडक्शन दे वांग ही हुंदा है this method is generally similar to job production except the quantity of the production इस method विच की हुंदा है आम तौर ते job production वांग ही हुंदा है production दी मात्रा नु छड्ड के ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ production ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਸੂਟ ਬੁਟੀਕ ਤੇ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ production ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਆ quantity ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ Instead of making one single product, as in case of job production, a batch or group of products are produced at one time. ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ job production ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ single product ਦੀ ਬਜਾਏ products ਦਾ ਇੱਕ batch ਜਾਂ group ਇੱਕੋ time ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ job production ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੀਸ ਰੈਡੀ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਿਮੈਂਬਰਡ ਹੇਅਰ that one batch of products may not resemble with the next batch ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਬੈਚ ਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ Under batch system of production, the work is divided into operations and one operation is done at one time. ਹੁਣ batch system ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹੜੀ production ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ operations ਦੇ ਵਿੱਚ divide ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਕੰਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ time ਤੇ ਇੱਕ operation ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ After completing the work on one operation, it is passed to the second operation. ਇੱਕ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਨੈਕਸਟ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ ਟਿਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਜ਼ ਕੰਪਲੀਟਡ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨੈਕਸਟ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ batch production can fetch the benefits of repetitive production to a large extent if the batches of sufficient quantity ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ sufficient quantity ਦੀ batch production ਦਾ order ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ process repeat ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ thus batch production may be defined as the manufacture of a product in small or large batches or lots by series operations each operation being carried on the whole batch before any subsequent operation is operated ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ batch production ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ batch ਜਾਂ lots ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਗਲੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਬੈਚ ਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਚ ਤੇ ਸੇਮ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ In other words, we can say batch production is a process where groups of items are made together. First batch is finished before starting the next batch. ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਆਈਟਮਸ ਇਕੱਠੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
small scale unit ਦੀ example ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। small scale unit ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਲਗਾਉਂਦਾ ਉਸ ਵਿੱਚ products ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ batches ਦੇ ਵਿੱਚ production ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਐਕਸਲ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ 2XL ਸਾਈਜ਼ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਸਟਮਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬੈਚ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਐਕਸਲ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਡਬਲ XL ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਇੱਕੋ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੈਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਚਸ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੈਚ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦੂਜੇ ਬੈਚ ਦਾ ਕੰਮ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਦਿਸ ਮੈਥਡ ਇਨਵੋਲਵਸ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ। ਹੁਣ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਕੀ ਆ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਸਾਈਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਮੀਨਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਔਨ ਅ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ। ਇਸ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Under this method, production remains continuous in anticipation of future demand. ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। And standardized products are produced under this method by using standardized material and equipments. ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ ਕਿ standardized products ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਇਸ ਮੈਥਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡਰਡਾਈਜ਼ਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਅਤੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ। There is a continuous or uninterrupted flow of production obtained by arranging the machines in a proper sequence of operation. ਸੀਕੁਐਂਸ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫਲੋ ਵਿੱਚ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਫਲੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। Mass production is the manufacture of a product by series of operations. Operation ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। Mass production ਕੀ ਹੈ? Operation ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਅਨੁਸਾਰ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੈ। The manufacturing process is broken into separate operations. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕੰਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੀਨਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। The product completed at one operation is automatically passed on to the next till its completion. Product ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। There is no time gap between the work done at one process and the starting at the next. ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। The flow of the production is continuous and progress. ਇਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਵੇ ਨਾਲ ਔਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇੱਕ ਫਲੋ ਚਾਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਦੀ ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਸਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਡਰ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਰਸਿੰਗ ਫੈਬਰਿਕਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਉਸ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਟ੍ਰਿਮਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਦੈਨ ਚੈਕਿੰਗ ਫੈਬਰਿਕਸ ਐਂਡ ਟ੍ਰਿਮਸ ਫੈਬਰਿਕਸ ਤੇ ਟ੍ਰਿਮਸ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਟਰਨ ਮੇਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੈਟਰਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪੈਟਰਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ। ਕਟਿੰਗ ਵਾਲੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਗਾਰਮੈਂਟ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਚੈਕਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ।
क्वालिटी चेकिंग डिपार्टमेंट तो अगे उसकी जिन्ने भी थ्रेड्स या ट्रिमिंग्स या कुछ भी प्रेसिंग या उसकी फिनिशिंग का काम किया जाता। फिनिशिंग करन तो बाद नेक्स्ट उसका जो भी ऑपरेशन है फोल्डिंग, टैगिंग एंड पैकेजिंग, उसकी थ्रेड्स वगैरह ट्रिम करन तो बाद फोल्डिंग, टैगिंग ते फोल्ड किया जाता, मीनस तैहां लगाईयां जांदियां। उसके जिन्ने भी टैग्स जरूरी हुंदे आ, प्रिकॉशन टैग्स, वॉश टैग, जिन्ने भी सारे टैग्स हुंदे आ, प्राइस टैग एटसैटरा, सारे टैग्स लगाए जाते। उस तो बाद उसनू पैकेजिंग वास्ते रेडी कर दिता जाता। पैकेजिंग तो बाद नैक्सट डिपार्टमेंट जिहड़ा हुंदा वो डिपार्टमेंट ऑफ स्टोर हुंदा। डिस्पैच करन वास्ते असीं उहनूं स्टोर दे विच भेज दिंदे आ ताकि हुण कपड़ा साडा जिहड़ा मार्केट दे विच जाण लई तैयार हो गया। सो ये सी मास प्रोडक्शन दा एक फ्लो चार्ट। इस तो नैक्सट गल करदे हां जिहड़ा कि साडे अज दा टॉपिक नंबर 2 है प्रोडक्शन सैटअप। हुण असीं प्रोडक्शन बारे सानूं पता लग गया की हुंदी है। अगर असी स्मॉल स्केल या कोई लार्ज स्केल किसी भी तरह का प्रोडक्शन सैटअप करना चाहते हैं तो उस तो पहला साडे लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स की होनियां चाहिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू सैटअप अ गारमेंट फैक्ट्री। एक गारमेंट फैक्ट्री लगान वास्ते साडियां बेसिक रिक्वायरमेंट्स जिहड़ियां कि साडियां लोड़ां हन वो की हो सकदियां। सब तो पहला की है डिसाइड द प्रोडक्ट। सब तो पहला जिसकी प्रोडक्शन करनी है वो प्रोडक्ट बारे डिसाइड करना हुंदा। उस तो बाद डिसाइड द बजट। प्रोडक्ट जिहड़ा करना उहदे अकॉर्डिंग तुहानूं किन्ने बजट की जरूरत है सानूं उस बारे डिसाइड करना पेगा। मेक अ लिस्ट ऑफ मशीनरी एज पर योर प्रोडक्ट एंड बजट। जिस तरह का भी तुसी प्रोडक्ट रेडी करना है या उस वास्ते जिन्ना भी तुहाडा बजट है उहदे अकॉर्डिंग तुसी एक लिस्ट बना लैनी है मशीनरी दी। Then make a list of potential customer and start contacting with them. An expert will guide you. Next की करना असी माहर गाहकां दी लिस्ट बनाते हैं जिहड़े कंटिन्यू मतलब गाहक हुंदे आ, रेगुलर कस्टमर्स हुंदे आ जिन्हां नूं मार्केटिंग दी या मार्केट दे विच प्रोडक्ट्स दी ज़्यादा नॉलेज हुंदी है। असी उन्हां नाल अपने कंटैक्ट वधाने आ, उन्हां विचों ही कोई एक्सपर्ट सानूं बेटर गाइड कर दिंदा साडे जिहड़ी फैक्ट्री सैटअप करन वास्ते। Decide whether you want to sell directly or job working. ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਆਊਟਲੈਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਜੌਬ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੌਬ ਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੈਕਸਟ ਸੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਟਾਰਗੇਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਸੈਲ ਐਂਡ ਬਜਟ। ਵਿਕਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। Choose the right place, the place where already garment units are located so you will get staff easily. ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਊਟਲੈਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਦੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਟਰ ਪਲੇਸ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਆਲਰੇਡੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਯੂਨਿਟ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਸਟਾਫ ਉੱਥੋਂ ਲਾਗੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੋਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। Start the unit. It will take 2 to 3 months to set up. You need experienced staff who can handle workers. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਸਟਾਫ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸਟੈਪਸ ਜਿਹੜੇ ਮੇਜਰ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੀਚ work on ready-made garment business and research work on ready-made garment business and understand the business process and supply chain. Factory setup या product setup ਲਈ ਕੁਝ ਮੇਜਰ ਸਟੈਪਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਤੇ ਰਿਸਰਚ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਲੇ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼। ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ 'ਚ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। Preparing a project report for the business setup. ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। Learn about garment manufacturing. ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਨਾਨ ਬ੍ਰਾਂਡਡ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਟ ਕਾਪੀ, ਸੈਕੰਡ ਕਾਪੀ, ਥਰਡ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟ ਸੈਟਅਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਫੈਕਟਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਐਂਡ ਫੈਕਟਰੀ ਸਪੇਸ, ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਡ ਮੰਥਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੋਲਿਊਮ, ਮਾਸਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਸਟੀਮੇਟਿੰਗ ਮੈਨ, ਮਸ਼ੀਨ ਐਂਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਮੇਕਿੰਗ ਗਾਰਮੈਂਟਸ, ਕਿ ਕੱਪੜਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਵਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਲੇਬਰ, ਕਿੰਨੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੇਜ਼ਿੰਗ ਫੰਡ ਥਰੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਲੋਨ ਔਰ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਐਨ ਇਨਵੈਸਟਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਸੈਟਅਪ ਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਲਓਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲੱਭੋਗੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦਾ 60 40 50 50 ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਲੱਭ ਲਓਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੋਗੇ। ਕਸਟਮਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੈਟਅਪ ਦ ਫੈਕਟਰੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ few points for preparing your business plan and starting a garment business are listed further, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੀਡਡ ਫॉर ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਰ ਕੋਈ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਫਸਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਪੈਟਰਨ ਮੇਕਿੰਗ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਕਰਨਾ, ਉਸਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪੈਟਰਨ ਮੇਕਿੰਗ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਫੈਬਰਿਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਐਂਡ ਫੈਬਰਿਕ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ। ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਬਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਫੈਬਰਿਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਫੈਬਰਿਕ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਚੋਣ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਬਰਿਕ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ, ਹੁਣ ਸੈਟਅਪ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫੈਬਰਿਕ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋ ਸਕੇਲ ਜਾਂ ਸਮਾਲ ਸਕੇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂਅਲ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂਅਲੀ ਵੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੱਪੜਾ। ਬਟ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫੈਬਰਿਕ ਸਪਰੈਡਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਦੈਨ ਹੈ ਫੈਬਰਿਕ ਕਟਿੰਗ ਟੇਬਲ। ਕਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? ਫੈਬਰਿਕ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਾਨੂੰ ਚੌੜੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਕਟਿੰਗ ਟੇਬਲ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਟਿੰਗ ਰੂਮ ਮਸ਼ੀਨਸ ਐਂਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਰੂਮ ਮਸ਼ੀਨਸ ਐਂਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ, ਵਸਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਫੈਬਰਿਕ ਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੱਟਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਫੈਕਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਈਫ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤਹਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਉਂਡ ਕਟਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਮਾਲ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਜਿਵੇਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਸ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਕੱਟਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੈਂਡ ਨਾਈਫ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਰੂਮ ਮਸ਼ੀਨਸ ਐਂਡ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਾਈਫ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਰਾਉਂਡ ਕਟਰ ਮਸ਼ੀਨ ਔਰ ਬੈਂਡ ਨਾਈਫ, ਤਿੰਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ, ਪਾਈਪਿੰਗ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਬ ਪਾਈਪਿੰਗ, ਰੇਬ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਰਿਬ ਕਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ ਉਸਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਰੈਕਸ ਫॉर ਸਟੋਰਿੰਗ ਕਟਿੰਗ, ਕਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰੈਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੱਪੜਾ ਉਹ ਰੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਫॉर ਮੂਵਿੰਗ ਕਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਬੰਡਲ ਸੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਸਿਵਿੰਗ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਫੈਬਰਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਟਿੰਗ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਡਲ ਬਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਿਵਿੰਗ ਰੂਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਾਈ ਵਾਲੇ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸਿਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ। ਸਿਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਿਵਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਹਾਰਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਿਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਉਹ ਚਲਾਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। ਵਸਤਰ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਲਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿੰਗਲ ਨੀਡਲ ਲੌਕ ਸਟਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਲ ਨੀਡਲ ਲੌਕ ਸਟਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਗਾਰਮੈਂਟ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਗਲ ਨੀਡਲ ਲੌਕ ਸਟਿਚ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫੀਡ ਆਫ ਦਾ ਆਰਮ ਮਸ਼ੀਨ, ਸਿੰਗਲ ਨੀਡਲ ਚੇਨ ਸਟਿਚ ਮਸ਼ੀਨ, overlock machine, flat lock machine, double needle lock stitch machine, zigzag machine, or buttonhole stitch machine, button stitching machine, and ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਬੀ ਮੈਂ ਨਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੇ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਮਸ਼ੀਨਸ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹੀ ਸੇਮ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਸ ਦੀ ਫੁੱਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਜਾਂ ਸੈਮੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਡਾ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਕੰਡ ਟੌਪਿਕ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਨੈਕਸਟ ਥਰਡ ਟੌਪਿਕ ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਟੂ ਬੀ ਟੇਕਨ ਵਾਈਲ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਫੈਬਰਿਕਸ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਵੀ ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਨ ਗਾਰਮੈਂਟ ਆਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਔਨ ਲਾਰਜ ਸਕੇਲ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰੀ ਦੈਟ ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਸਟਾਕ ਵਿਲ ਬੀ ਸਪਲਾਈਡ ਐਟ ਵਾਂਸ, ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਟਾਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਦ ਸਟਾਕ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਸਟੋਰਡ ਇਨ ਦ ਸਟੋਰ ਡਿਊ ਟੂ ਲੋ ਡਿਮਾਂਡ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਕ ਆ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ deliberately create additional stock with a view to the future। ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। Sometimes raw material become cheaper and products are stockpiled by making additional stock to take advantage of the situation। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡਾ raw material ਆ ਉਹ ਸਸਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। Experienced producers know which days of the year garment has the highest demand। ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਾਰਮੈਂਟ ਆ ਉਹਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਮਾਂਡ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Therefore, the producers prepare and store the stock of the garment in advance a few months in advance to meet the festive day demand। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੋਰ ਆ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਸਟਾਕ ਕਰਕੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। Now the problem is how to keep the stock, the raw materials and the ready garments stored safe for few months। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ raw material ਨੂੰ ਔਰ ready garments ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਿੱਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। How to take care of different type of fabrics and ready garments and deliver them to the customer in perfect condition। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਬਰਿਕਸ ਦੀ ਔਰ ਰੈਡੀ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕਸਟਮਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਰਫੈਕਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਭੇਜ ਸਕੀਏ।
Many types of hot materials are vulnerable to insects and organisms during storage, so special care must be taken. कई बारी की हुंदा गरम कपड़े हुंदे जेड़े ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਕੀੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕੇਅਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਨ ਸਭ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ Some important points should be kept in mind while storing the fabric and garments. कुछ जरूरी points है अपने दिमाग दे विच रख लेने चाहिए जदों असी garments दी या fabric दी storing करते हैं all materials should be stored with clean hands सारे materials जेडे हैं कि जिन्ना भी असी raw material या असी garments नु store करना है वो एक clean hands मतलब साफ हत्थां दे नाल store कर लेना चाहिए any kind of oil or chemical can damage the material stored for future use किसी तरीके दा भी तेल या कोई chemical जो है ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਟੋਰ ਆਪਣੀ ਫਿਊਚਰ ਸੇਵਿੰਗ ਫਿਊਚਰ ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ to maintain the shape of fabric or the garments the material should be stored on flat shelves so that garment can be sent to the market without wrinkles and in proper shape अपने फैब्रिक्स दी या गारमेंट्स दी प्रॉपर शेप मेंटेन रखने दे लई ਤੁਹਾਨੂੰ मटीरियल ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ फ्लैट शेल्व्स ਦੇ ਉੱਤੇ स्टोर ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ताकि ਜਿਹੜੇ ਵਸਤਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਰਿੰਕਲਸ ਔਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾ ਸਕਣ The garments should be cleaned with the vacuum cleaners so that they can be kept safe from dust at the time of packaging ਜਿਹੜੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਡਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਕੇਜਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਲੀਨ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਡਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਕੱਪੜਾ या garment खराब ना हो सकन so at the end we can conclude that precautions should be taken at the time of packaging of the garments so that the quality of the garment remain in better condition and could be sent for sale in the market without any problem so end ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ conclude ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ precautions ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਉਹਦੀ ਰਿਮੇਨ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਬੈਟਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਔਰ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉਸਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟੌਪਿਕ 4 preparation of fabric before cutting what is fabric preparation ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਫੈਬਰਿਕ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ most fabric that is dyed printed or finished must first be prepared with the exception of denim and certain knit styles ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਬਰਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨਿਟ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਡੈਨਿਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਿੰਟਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਜੋ ਹੈ is known as pre-treatment consists of a series of various treatment and rinsing steps to obtain good result ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੰਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਰਿੰਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੋ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਔਰ ਰਿੰਜ਼ਿੰਗ ਸਟੈਪਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਟੂ obtain ਗੁੱਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ So how to prepare your fabric before cutting? So ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਬਰਿਕ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
It is essential that you prepare all fabric before cutting it out in order to achieve a better fit and a more professional look. एक बहुत ही प्रोफेशनल लुक और एक बहुत ही सोहनी दिख दे लई तुसी की करदे आ अपने कपड़े नू कटिंग करन तो पहला ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। डिफरेंट फैब्रिक्स विल नीड डिफरेंट केयर, अलग अलग तरह के कपड़ियां ਲਈ अलग अलग केयर की जरूरत ਹੁੰਦੀ है। And the label on the fabric will tell you whether the fabric is washable, dry cleanable or if it will shrink। ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਬਲ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਫੈਬਰਿਕ ਵਾਸ਼ੇਬਲ ਹੈਗਾ ਆ, ਡਰਾਈ ਕਲੀਨੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। The label should tell you whether the fabric has been pre-shrunk by the manufacturer। ਜਿਹੜੇ ਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਆ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। If the fabric has not yet been pre-shrunk, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਬਰਿਕ ਸ਼ਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, and the label says it will shrink more than 1%, ਔਰ ਲੇਬਲ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 1% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, then it will be better to pre-shrink it before cutting। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ pre-shrink ਕਰ ਲੈਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ। So 3 things you need to do before you cut your fabric। ਇਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਸਟੈਪ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਸ਼ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਦਾ ਫੈਬਰਿਕ। ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਵਾਸ਼ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਯੋਰ ਫੈਬਰਿਕ ਦ ਸੇਮ ਵੇ ਯੂ ਵਿਲ ਵਾਸ਼ ਐਂਡ ਡਰਾਈ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗਾਰਮੈਂਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਿਨਿਸ਼ਡ ਗਾਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਸੇਮ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਬਰਿਕ ਆ ਉਸਨੂੰ ਧੋ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਐਂਡ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਕੇਅਰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਫॉर ਦ ਫੈਬਰਿਕ, ਔਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਰਾਈ ਕਲੀਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਫੈਬਰਿਕ। ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਇਰਨ ਆਊਟ ਐਨੀ ਰਿੰਕਲ ਬਿਫੋਰ ਕਟਿੰਗ। ਕਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿੰਕਲਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਸਨੂੰ ਆਇਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਰਿੰਕਲਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਟੈਪ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਇਫ ਦ ਫੈਬਰਿਕ ਇਜ਼ ਔਨ ਗ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਸਟ੍ਰੇਟਨ ਇਫ ਇਟਸ ਨਾਟ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਫੈਬਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਉਹ ਔਨ ਗ੍ਰੇਨ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਵਾ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰੇਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟਨ ਇਫ ਇਟਸ ਨਾਟ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਥੀਸ ਆਰ ਨੈਸੈਸਰੀ ਸਟੈਪਸ we should keep in mind before cutting the fabric। so ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਆ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਸਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਭਿਉਂ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 4 ਘੰਟੇ ਭਿਉਂ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੰਗਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਮਿਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਭਿਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਬਣ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਖਾਕੀ ਕੱਪੜਾ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਬਣਦੀਆਂ, ਖਾਕੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਇਸਨੂੰ ਸਾਬਣ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲੇ ਭਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਭਿਉਂ ਦੇਈਦਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਨੀਕ ਆ ਥੋੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੀਮ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਡਬਲ ਅਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਡਬਲ ਲੇਅਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਜਾਂ ਤੌਲੀਆ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਤਹਿਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਫ਼ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਿੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਤੋਂ 4 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੌਲੀਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਕੱਪੜਾ ਉਸ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਲਕ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲਕ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਿਓਰ ਸਿਲਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਬਣਾਵਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਲਕ ਬਣਾਵਟੀ ਤੇ ਅਸਲੀ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਸਿਲਕ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁੰਗੜਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਵਟੀ ਸਿਲਕ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੁੰਗੜ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸ਼ਰਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀ ਟਰੀਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਪਰਆਕਸਾਈਡ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਸਾਬਣ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਨਿਚੋੜੇ ਹੀ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਲਕ ਨੂੰ ਨਿਚੋੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਿੰਕਲਸ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਘੋਲ ਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਡਰਾਈ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਆਫ ਸ਼੍ਰਿੰਕੇਜ। ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ? Shrinkage has great importance because any shrinkage can deform the product, which could be a serious concern for the end user, and brand can lose its reputation. ਹੁਣ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਾਰਮੈਂਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਗਾਰਮੈਂਟ ਰੈਡੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰਿੰਕੇਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੀਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕੀਤੇ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਫਟਰ ਵਾਸ਼ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਾਰਮ ਆ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਅਗਰ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਸਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਵਿਚ ਕੁਡ ਬੀ ਅ ਸੀਰੀਅਸ ਕੰਸਰਨ, ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਐਂਡ ਵਾਲੇ ਯੂਜ਼ਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਾਇਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖੋ ਸਕਦਾ ਆ, ਉਸਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੈਬਰਿਕ ਵਿਚ ਸ਼੍ਰਿੰਕ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, some fabrics like rayon, cotton or linen shrink more readily than synthetic like nylon or polyester. Nylon or polyester ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਬਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ like rayon, cotton ਜਾਂ linen ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ shrink ਹੋ ਜਾਂਦੇ। Generally natural fabrics like cotton, wool or silk shrink more than their man-made fibers. Man-made fibers ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ natural fibers ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ shrink ਹੁੰਦੇ ਆ। Before you start shrinking, make sure that the label does not say pre-shrunk. ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ shrink ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ shrink ਕਰਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੈਬਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਲੈਬਲ ਉੱਤੇ ਲੱਗਿਆ ਆ ਲੇਬਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਸਿਮਿਲਰ ਜਾਂ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰਲਦਾ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਜੇ ਉਸ ਤੇ ਪ੍ਰੀ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ। ਫੈਬਰਿਕਸ ਵਿੱਚ ਡੂ ਨਾਟ ਸ਼੍ਰਿੰਕ, ਜਿਹੜੇ ਫੈਬਰਿਕਸ ਨਹੀਂ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹਨ? ਪੋਲੀਸਟਰ, ਨਾਈਲਨ, ਸਪੈਂਡੈਕਸ, ਐਕ੍ਰੀਲਿਕ ਐਂਡ ਐਸੀਟੇਟ ਵੋਂਟ ਸ਼੍ਰਿੰਕ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਬਰਿਕਸ ਆ ਇਹ ਸ਼੍ਰਿੰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਵਿਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟ ਵਾਟਰ ਬੇਸਡ ਸਟੇਨਸ। ਪਰ ਅਗਰ ਇਸ ਤੇ ਇੱਕ ਗਿੱਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਵੀ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਟੇਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ static and may permanently wrinkle in hot dryer, so dry on low. ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਸਟੈਟਿਕ ਐਂਡ ਕਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਡਰਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ ਰਿੰਕਲਸ ਪੈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕਈ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਮਤਲਬ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਸੂਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਲੋ ਹੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿੰਕਲਸ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਔਰ ਟੌਪਿਕ ਨੰਬਰ 5 ਔਰ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ? ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਇਜ਼ the process of transforming a clothing design into dress form. ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਮੈਜਿਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ? ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ। ਫੈਸ਼ਨ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਇਜ਼ ਦਾ ਓਲਡੈਸਟ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ਡ ਸਿੰਸ ਦਾ 18th century. ਇਹ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮੈਥਡ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਤੋਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰੰਟਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੰਸੀਡਰਡ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਇਨ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Draping is the process of positioning and pinning the fabric on the standard size dress form to develop the structure of a garment design. Draping ਕੀ ਆ? ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਇੱਕ ਗਾਰਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਦੇਣ ਲਈ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਸਟੈਂਡਰਡ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਮੈਨੀਕੁਇਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਸਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ
ਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਨ ਅਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੀ ਟਾਈਪਸ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼es ਆਫ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਫॉर women, men and children are made to fulfill the requirement। ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮਸ ਜਿਵੇਂ ਡਮੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਫਾਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ, ਜੈਂਟਸ ਦੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। Draping plays an important role in making sophisticated draped garments। Draping ਕੀ ਆ, ਇੱਕ sophisticatedly ਅਸੀਂ ਕੋਈ design ready ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। Draping is the process of transforming a clothing design into a dress form। Draping ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ process ਆ clothing design ਨੂੰ dress form ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦਾ। Designers love the art of draping because their designs come to life as they manipulate the fabric on the dress form। Designers ਇਸ art ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ designs ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। designs ਦਾ live ਰੂਪ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ design ਨੂੰ ਇੱਕ dress form ਦੇ ਉੱਤੇ manipulate ਕਰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। Even though a designer may start out with a design sketch। designer ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ sketch ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ design ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾ, but ਜਦੋਂ ਉਹ during the draping process a new and more interesting design usually take shape। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ draping ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ imaginations designs ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ sketching ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹ draping ਕਰਨੀ start ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ designs ਆ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। This is why draping is considered the more creative method of pattern making। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਆ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਟਰਨ ਮੇਕਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਥਡ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿਨ ਅਪ ਕਰਕੇ ਫੈਬਰਿਕ ਨੂੰ ਡਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪੈਟਰਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਾਡੀਸ ਬਲੌਕ ਦਾ। ਬਾਡੀਸ ਬਲੌਕ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਨ ਅਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਡਮੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਫਾਈਨਲ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰਨ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸਦਾ ਲੇਆਊਟ ਕਰਕੇ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ the drape of a fabric is one of its key characteristics। draping ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। yet there is no real way to measure the quantify it। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੋਈ measurement ਜਾਂ ਅਸੀਂ quantify ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ design ਨੂੰ ਇੱਕ sketch ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਮੇਜਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਂਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੱਪੜਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਆ ਥੋੜੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਲੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। It refers to the fluidity or rigidity of the fabric which has an effect on how the fabric falls, creases। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਇਹ ਫਲੂਇਡਿਟੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਫਲੋ ਦੇਖਦਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਫਲੋ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਜ਼ਿਸ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫਾਲ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਆਣਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। therefore influencing what your sewn project ends। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੁੱਕ ਉਹਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। how the fabric hangs from the body in many creases। ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਜ਼ਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਂਗ ਕਰੇਗਾ। the artist imagined a fabric with good drape with the fabric। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਆ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਫੈਬਰਿਕ ਦੀ ਗੁੱਡ ਡ੍ਰੇਪ ਹੀ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਫੈਬਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਫਾਲ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕ੍ਰੀਜ਼ਿਸ ਅੱਛੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਡਮੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਜ਼ਾਈਨਸ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਲੀਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਗੈਦਰਸ ਆ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਫਾਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ, ਕਿ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਸਲਿਨ ਫੈਬਰਿਕ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ਡ ਫॉर ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ। ਮਸਲਿਨ ਫੈਬਰਿਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਲਮਲ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਜੋ ਹੈ most commonly ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹੀ ਕੱਪੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। it is inexpensive and falls loosely over the dress form। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਸਤਾ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡਰੈਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। making it easy to manipulate to create different look। ਔਰ
ਇਸ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਲਿਨ ਕਲੌਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਪਾਂ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। The fabric used in draping must be similar to the fabric to be used for the final garment। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ garment final garment ready ਕਰਨਾ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ draping material ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ same ਹੀ use ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ silk ਦਾ ਕੋਈ garment ready ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ satin material ਦੀ draping use ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Using a fabric, different fabric won't give the correct vision of how the final fabric will fit on the body। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲਕ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਾਟਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡ੍ਰੇਪਿੰਗ ਆ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਕਾਟਨ ਨੂੰ ਡ੍ਰੇਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਸਾਡਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਵੈਨ final fabric will fit on the body when it's shaped or darted, pins, scissor for cutting, marker are also important material for draping। Using a fabric, different fabric won't give the correct vision of how the final fabric will fit on the body। कि जे ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਫੈਬਰਿਕ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਤੇ ਅੱਛੀ ਲੁੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਟਸ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ pins, scissors for cutting, marker are also important material for